أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Biz endi turishamiz Alloh taolo rizoligi uchun yozgan amallar qilarga, masjidga kelirga, namozlar o'qirga. Bik muhim shunda niyatimiz bizning bularga tegish Alloh rizoligi uchun. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Innamal a'malu binniyat." Dursukda diye amallar niyetga qarab beyalanadi. Va innamal imri'in ma nawa. Dursukda har bir kishiga o'zi niyatlagan narsagina bo'lacaq. Faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi. Kimda kim Allohga ham uning elchisini hijrat qilar ekan, ya'ni ko'sha. U Allohga ham uning elchisini ko'shgan bo'lar. ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Eğer onun niyeti bulduyken hicret kılarga dünya için, yaysa birinin xotinga ilanır için, nese niyetledi, şul ağır buladı, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Yani şu hadisinin anlatması var, hazır anlatam inşallah. Bu sözlerini aytdı o'zi Alloh taolaning elchisi Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam. O aytdi dursukda diye amallar niyetine qarab bizni Alloh taolo beyalaydi. Bizning niyetimiz nindi bo'ldi? Masjidga keldik, namoz o'qiymiz. Alloh taoladan ajrin umid etibmi? Yoki dunyo sabablimi? Shunga qarab Alloh taolo niyetga qarab beyalay. Yo'lni solasın, masjidni solasın. Yeyse ümege barasın. Senin niyetin nindi? Niyet işte bizden indi. Şuna qarab Allah Teala bizge beye bire. Bigirek muhim şu niyetini kontrolda tuturga. Çünkü niyet ol özgere. Bigirek tabi muhim ne için degenden çünkü niyet özgere. Niyet bulra mümkün kişi için, bigirek de kişi meni maqtasın için, qaral barmadı deyip, tege menim sükmesetin için deyip niyeti bulra mümkün. Нашул вакытта işte безнең ниятебез булырга тиеш Аллаһ ризалыгы өчен. Әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, аның савабы, әҗере булмаячак, кыямәт көндә без аны күрмәячәкбез. Монда сүз бара хиҗрат турында. Мисал хиҗрат. Мухаммад Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям дингә индәгән вакытында 13 ел ла илаһа иллаллаһка индәде. Әйт син Аллаһ бер дип, бер Аллаһка гына табыныгыз дип. 13 yıl boyu. Anda sınırlarga tobundular. Mekke'deki yaşavşiler putlarga tobundular. Ka'batullah tireli 360 put bulgan sını bulgan ul vaqtda. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kildi, alarını bir Allah'a gana indedi. İslam dini kabul ettirge indedi. Onlar sınırlarga tobundular. Ama onlar karşı çıktılar. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yerüşiler de buldu, karşı çıkışlar da buldu. Yerüşiler buldu, miskinler, fakirler, kübregini kıllar. Yolar dini kabul etkeş, onların hocaları görüp, чтобы dinden vaz geçsin deyip, onlarını gazapladılar. Ne arasında Bilal buldu, en birinci muazzin Bilal degen, onun hocası şülge çağırıp, üstüne kızgan toş koyup, şuaytıp onu gazaplangan dini kabul etken için indi. Onları dinini tutarga iyiliklik bulmagaş. Yani dini tutarga ruhsat bulmadı.
Динне тотучыларга бик авыр булды яшәргә. Кайберләрен газапладылар, кайберләрен үтерделәр. Арасында беренче хатын-кыз шахид булып китә, аның исеме Сумайя. Аның хуҗасы динне кабул иткән өчен сүнге белән казап үтерә. Шуның өчен динне тотарга мөмкинчелек булмагач Мәккәдә Аллаһ Тәгаләнең әмере белән алар күчәләр Мәдинә шәһәренә. Мәккә белән Мәдинә арасы 450 километр. Бу көндә 5 сәгать автобус белән барасың. Поезд белән, скоростной поезд белән примерно 2 сәгать. Әлеге заманда 10 көн барганнар, дияләр белән җәү, шулай итеп 10 көн күчкәннәр инде. Иманда китерелгән хадис Пәйгамбәр саллаллаһу кем дә кем күчте дин өчен ди, Аллаһ ризалыгы өчен. Ул Аллаһка хаманы ишесенә күчте ди. Аллаһ Тәгалә аның үзенең әҗерен бирәчәк ди. Ә кем күчте дөнья сәбәпле, дөнья өчен. Яисә берәр хатынга өйләнер өчен ди шушы Мәдинәгә. Ул өйләнер ди, но аңар әҗере булмас ди. Да Аллаһ Тәгалә аңар өйләндерер, но әҗере булмас. Чөнки аның нияте өйләнер өчен булды. Дөнья максаты булды. Аллаһ риза өчен булмады, савап өчен булмады. Аннары икенче хадис: "Инна бил Мәдинәти aqwaman masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйтте, дөреслектә Мәдинәдә шундый кешеләр бар. Сез нинди генә юлдан барсагыз да, нинди генә үзәнне үтсәгез дә, алар сезнең белән бергә баралар ди. Ягъни бу кем турында сүз бара? Ул заманында Мөхәммәд саллаллаһу алейһи Мәдинәгә күчкәч, анда динне саклар өчен сугышлар булды. Мәккәдәге яшәүчеләр, мөшрикләр, сынамларга табынучылар, алар курыктылар, хәзер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи көчләер дип, безне җиңәр дип, үзләре гаскәр җыеп киттеләр сугыш белән Мәдинәгә инде. Шунда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйтте, арабызда шундый кешеләр бар ди. Аларны ди гызыр тоткарланды ди, сугышка чыгарга ди. Алар безнең бергә ди. Чөнки аларның ниятләре булды ди, сугышка барырга ди. Аллаһ ризалыгы өчен. Алар Мәдинәдә булуларына карамастан дип сорадылар. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи чөнки аларны Мәдинәдә җитди сәбәп тоткарлады ди. Ягъни Мәдинәдән калган кешеләр сугышка баручылар кебек үк әҗер алачак, чөнки аларның ниятләре изге булган дигән. Ягъни гызыр тоткарланган. Я ул бәлки авырткандыр, я нәрсә булгандыр. Аның чыгасы килде, нияте булды чыгарга. Но несмотря на это, Аллаһ Тәгалә аңар әҗерне бирәчәк ди. Сугышка чыккан кебек, потому что аның нияте булды аны чыгарга. Шулай кемнең нияте бар, мәсәлән, мәчет салырга. Тырыша, но сала алмый, үлеп китә. Аның ниятенә карап, Аллаһ Тәгалә яза, ул мәчетне салган кебек әҗере була. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә ниятләде икән, аның әҗер шул ук була ди. Но ниятләгән эшен гамәлдә кылса, мәсәлән, мәчетне салса инде все-таки, уннан алып 700 хәтле савабы күбрәк, аннан да күбрәк дип килә. Шулай хадис килә: "Айюма раҗулин тазавваҗа имраатан бима qalла min al-mahr aw kathura, laysa fi nafsihi an yu'addiya ilayha haqqaha khadaraha famata wa lam yu'addi ilayha haqqaha. Laqiya Allaha yawm al-qiyamati wa huwa zanin." Мөхәммәд саллаллаһу алейһи әйтте, берәр хатынга, ягъни мәсәлән, өйләнер алдыннан безнең динебездә мәхр дигән әйбер куелган. Мәхр дигән әйбер. Ягъни егет үзенең киләчәк хатынына бирергә тиеш мәхр. Ул хатын, ул кыз нәрсә сораячак аннан? Акча сорыймы, алка сорыймы? Әле ул безнең дәүләттә генә шулай, күп түгел. Но бар гарап дәүләтләре, анда алай гына сорамыйлар. Анда машинаны сорарга мөмкин, анда квартирада сорыйлар, анда йортны да сорыйлар. Но хатын кызга Аллаһ та шундый хак бирде. Ул аны имеет право аны сорарга. Өйләнергә хочешь икән, пожалуйста, давай тырыш, эшлә. Андары ул аны эшли, тырыша, теге нотариус буенча бу хатынга бу квартира күчә, яннары өйләнәләр. Но әлбәттә андый мәхр әлбәттә авыр. Ул вакытта
Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, мәхрләрне җиңеләйтегез ди. Чөнки өйләнергә мөмкинчелеге булмый андары иратның инде. Но монда Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, әгәр дә аның нияте шушы мәхрне бирергә булмады икән ди, то есть өйләнер алдыннан мәхрне андары бирәм дип әйтте, но нияте булды аны бирмәскә. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, кыямәт көндә ул Аллаһ Тәгаләне очратыр ди, зина кылган хәлендә ди. Зина ул теге никахсыз якынлык кылу дип атала инде. Аның өчен гынах. Андары Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, "Айюма раджулин istadana daynan la yuridu an yuaddi ila sahibihi haqqahu. Khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yuaddihi laqiya Allah wa huwa sariq." Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, әгәр дә кешедән әҗәткә алып, аны бирергә җыенмаучы, ягъни әҗәткә алды, но нияте аны бирмәскә. Ул кешене алдарга теләде. Әҗәтен кайтармаска дип. Әгәр дә шушындый ният белән үлеп китсә, шушы ният белән, ул карак кебек кыямәт көне басачак дигән. Карак кебек Аллаһ каршына басачак. Менә ният нинди роль уйный икән безнең. Ниятебезгә карап Аллаһ Тәгалә безнең бәя бирә. Аллаһ Тәгалә умиру illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Аларга диндә аның каршында ихлас булган хәлдә Аллаһка гыйбадәт кылу боерылды ди. Бәйнә сурасы 5-нче аят. Аллаһ Тәгалә безгә боерды ихлас белән Аллаһка гыйбадәт кылырга. Ихлас. Ниятебез Аллаһ ризалыгы өчен бу ихлас була. Ихласның мәгънәсе моны кайбер хәзрәтләр шундый мисал китерәләр бол белән. Ул бездә инде бик теге пример. Мәсәлән, син кәрәзне алдыңа икән, кәрәзне куясың теге центрофугага. Янда балны кәшәт итәсең инде. Балны бакканнан соң бал тегене аска төшә, бөтен шубы белән шунда инде. Шубы белән төшкәч, без аны сито аркылы үткәрәбез, и чиста бал чыга. Именно бу сито аркылы чиста бал чыгу, бу була халаса дигән ихлас кебек әйбер. Чистарылган бал. Теге шүптән чистарылган бал дип атала. Шулай безнең дә ниятебез булырга тиеш чиста Аллаһ ризалыгы өчен. Монда нинди ният кушылырга мөмкин? Кеше өчен дә кушылырга мөмкин. Мәсәлән, син мәчеткә барасың, мәчеткә нинди ният белән барасың? Аллаһ ризалыгы өченме? Или мәсәлән, минем турында сүз чыкмасын дип барасыңмы? Менә шушы ниятне юкка чыгарга кирәк безнең ниятебездән. Бу уже ихласлыкны боза, бу уже кушыла. Менә бал теге шүп белән кушылган кебек бу кушыла. Моны ниятне чистартырга кирәк сите аркылы. Үзебезгә сорап бирергә кирәк монда барганда. Син ни өчен монда барасың? Синең максатың нәрсәдә? Аллаһ ризалыгы өчен. Чтобы Аллаһ Тәгалә моның өчен әҗерен язсын дип. Теге дөньяда кыямәт көне җумака кертсен дип, менә шундый ният кылырга кирәк. Гали радиллаһу анху бу сахаба була, Пәйгамбер саллаллаһу сахабасы, ул әйткән: "Гамәлләрегезнең ос булу турында түгел, аларның кабул булу турында уйлагыз" дигән. Ягъни, әгәр дә кешенең ихласлыгы булмаса, әгәр дә гамәл гыйбадәт Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, Аллаһ Тәгалә бу гамәл гыйбадәтне кабул итми. Кыямәт көнендә аның әҗере булмаячак дигән. Шуның өчен бик мөһим Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ниятебезне кылырга. Якуб Макфуф дигән бер кеше әйткән: "Начар гамәлләрен яшерен кебек, яхшы гамәлләрен дә яшерүче кеше ихлас була" дигән. Ягъни без үзебезнең начар гамәлләрне яшергә тырышабыз, яхшы гамәлләрне күрсәтергә тырышабыз. Элекке заманда яшәгән сахабалар, алар шулай гунахны яшергән кебек, алар изе гамәлләрне яшергәннәр. Хадистә килә бит, садака биргәндә, 10 кул биргәндә, сул кул күрми дигән. Ягъни кешегә күрсәтмичә, бер кемгә күрсәтмичә садаканы бирәсең, сине Аллаһ кына күрә. Изелекне кыласың, бер кемгә күрсәтмичә, сине Аллаһ кына күрә. Сахабалар заманында, Пәйгамбер заманында, Пәйгамбер аларны шул хәлдә каты тәрбияләгән. Кайберләре мәсәлән, ашарга алып килә, шакый, ишек төбенә куеп китә сразу. Мине күрмәсеннәр дип инде. Ул аны даже белми кем моны китергән. Шундый кешеләр булган. Кайбер кешеләр төнне теге өстенә капчык он салып, мискин факирларга аны таратканда төнне, чтобы аларны кеше күрмәсен дип. Моны
ихласлык, менә шул хәлле ихласлыкны курыкканнар, соклаганнар, то есть нияте бозылмасын дип инде. Нияте бозылмасын дип, Аллаһ риза өчен булсын дип инде. Ягъни кеше күрсәтергә була, кешегә садака бирергә була, кешегә күрсәтеп. Ниятне саклый алсаң. Но ведь ул ният тә бозылырга мөмкин. Сине мактасалар, син андары Аллаһ риза өчен түгел, кеше мактасына өчен дип садака да бирергә мөмкин сине. Әгәр бу омтылышка башка ниятләрдә, мәсәлән, кешеләргә күрсәтеп эшләү, күңелне шатландыру өчен берәр гамәл кылу ниятләре кушылса, ул эшкерсезлекнең шигенә чыга дигән. Ягъни безнең изе гамәлгә, мәсәлән, Аллаһ риза өчен кылырга ниятләде икән, но кушыла дөнья нияте. Кеше мине мактасын дип, ул вакытта уже шигенә чыга ихласлыкның. Моны сакларга кирәк. Безнең ул эшебездә, без һәрбер кеше үзенең ниятен сакларга кирәк. Монда мисал, Аллаһка якынаю түгел, мәсәлән, сәламәтлекне төзәтү өчен ураза тоту. Ураза тотканда безнең сәламәтлек өчен ният кылсак, сәламәтлек бәлки булыр, но Аллаһ аны кабул итмәс. Аллаһ Тәгалә уразаны кабул итер өчен кирәк ниятне кыларга Аллаһ ризалыгы өчен, савап өчен. Савап өчен. Бик мөһим. Но галимнар әйтәләр тагын бер мәсьәләдә. Мәсәлән, кеше мәдрәсәгә кертеп укырга, мәчеткә килә укырга икән. Мәдрәсәдә, университетта бирәләр диплом. Әгәр дә моның нияте беренче урында булса, Аллаһ ризалыгы өчен, икенче урында булса, диплом ул вакытта бу дөрес була. Но беренче урында аның нияте диплом, Аллаһ ризалыгы өчен түгел, диплом ала, но аны өчен әҗере булмый укыган өчен. Андары икенче мисал. Кеше хаҗга бара. Монда рухсат ителәме сәүдә кылырга, юкмы рухсат ителә дә монда сәүдә кылырга. Әгәр дә моның нияте беренче ул Аллаһ ризалыгы өчен булса, икенче нияте сәүдә булса, аның хаҗы дөрес. Но беренче нияте аның сәүдә булса, икенче урында хаҗ булса, ул вакытта нияте дөрес түгел, хаҗы кабул булмый. Шуның өчен иң мөһиме Аллаһ ризалыгы өчен беренче ният кылырга. Монда уже сәүдә кыласыңмы или диплом аласыңмы, бу уже икенче мәсьәлә инде. Моның өчен рухсат ителә иншаллах. Но мәсәлән, кеше мәчеткә килеп өйрәнәсе килә икән, аның нияте мулла буласы килә икән, садака аласы килә икән, бу вакытта нияте Аллаһ ризалыгы өчен булмый. Но аның Аллаһ ризалыгы өчен мулла буласы килә икән, динне таратам дип, динне ирештерәм дип, абыстай буласы килә икән, нияте Аллаһ ризалыгы өчен, ул вакытта мулла абыстай була рухсат ителә, ул вакытта аның нияте дөрес була иншаллах. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل الملكات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة